Assalamu alaikum. Welcome to our online classroom. I hope all are doing well. Today we are going to discuss an anecdote Horrigal by Sudha Murthy. In our previous class, we discussed a short story Matchbox written by Ashapurna Devi. So let us move to the anecdote Horrigal. First we learn about Sudha Murthy. Just listen. She became the first woman engineer to be selected in telco. She was the angel investor behind one of India's largest entrepreneurial success story of Infosys. Best known for her philanthropic work, she is the chairperson of the Infosys Foundation. She is India's biggest selling woman author. She is the one and only Padma Shri Dr. Sudha Murthy. Born on 19th August 1950 at Shigaon in Karnataka, Sudha Murthy has been a trailblazer from the beginning. In 1968, when not many females opted for engineering as a career, Sudha Murthy was not only the only girl in her BE batch in BVB College of Engineering and Technology, but she also stood first among all the universities in Karnataka. She did her ME in Computer Science in 1974 from the Indian Institute of Science, Bangalore. And here too, she stood first in her class and received a gold medal. It was while studying here that she saw an advertisement about the telco company wanting trainee engineers. Women, however, were asked not to apply. This made her furious, and she dashed off a postcard to J.R.D. Tata protesting against the discrimination. Following this, Sudha Murthy was called for an interview, and she became the first female engineer to work on the shop floor at telco, thus setting a benchmark once again. It was during this time that Sudha Murthy met Narayan Murthy in Pune and the two got married. It was her savings of 10,000 rupees that was instrumental in the founding of Infosys, a fact always mentioned by Mr. Narayan Murthy. Apart from being known as the wife of the Mr. Narayan Murthy, Sudha Murthy is best known as a social worker. She has been credited for single-handedly promoting the move towards corporate social responsibility. As a chairperson of Infosys Foundation, she has founded several orphanages, participated in rural development efforts, and supported the movement to provide all Karnataka government schools with computer and library facility. Other than being a philanthropic, she is also a prolific fiction author. She has published several books promoting her philosophical views on charity, hospitality, and self-realization in almost every Indian language, and is considered to be one of India's most celebrated entrepreneurs. It was for her contributions in the spheres of philanthropy and literary achievements that Sudha Murthy was awarded the Padma Shri in 2006, the Rajya Prashasti Award in 2000, and 7 honorary doctorates. But she is modest enough to credit all her achievements to the advice from the legendary J.R.D. Tata, who once told her that, "You are only a trustee of money, and it always changes hands. When you are successful, give it back to society. That will give you so much goodwill." What makes a person beautiful? It is not your makeup, it is not your flowers, it is not your jewelry, it is not your kirita or your bangles or the sari you wear. Nothing makes you beautiful. The beauty of a person is the kindness in the heart, confidence on the face. A connection between a heart and a tongue and the mind is the most beautiful person in life. The SRK Foundation of Surat is therefore delighted to honor Dr. Sudha Murthy with the prestigious Santokpa Award 2015
for her outstanding philanthropic and literary achievements. Now we are coming to the lesson Horaigal. Horaigal is an autobiographical story. ഇതൊരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ സ്റ്റോറിയാണ്. ആരുടെ? സുധാമൂർത്തിയുടെ. ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിങ് ആൻഡ് കെയറിങ്. ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസാണ്, ഷെയറിങ് എന്ന ക്വാളിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ കെയറിങ് എന്ന ക്വാളിറ്റിയാണ് എന്ത് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ്, ഐ വിൽ ഷെയർ വിത്ത് യു, ഐ കെയർ യു എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അല്ലേ. എൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും. ഒരാളുടെ കയ്യിലുള്ളതല്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് സമൂഹത്തിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു കെയറിങ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷെയറിങ് ക്വാളിറ്റി എന്താണ്, വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിലെ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന തീമായിട്ട്, ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ മെയിൻ തീമായിട്ട് വരുന്നത് ഷെയറിങ് ആൻഡ് കെയറിങ് ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു തീം എന്താണ്, ഷെയറിങ് ആൻഡ് കെയറിങ്. മാത്രമല്ല ഇതിലെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൊസ്റ്റാൾജിയാണ്. നൊസ്റ്റാൾജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, എ സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ് മേ ബി അബൌട്ട് അവർ ഹോം ഓർ മേ ബി അബൌട്ട് എനിത്തിങ്, എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഗൃഹാതുരത്വം എന്ന് പറയും അല്ലേ, നൊസ്റ്റാൾജി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ വേർഡ് മീനിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും കുറിച്ചുള്ള ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ഫീലിംഗ് ആണ് നൊസ്റ്റാൾജി എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ വി എവേ ഫ്രം ദി അവർ ഹോം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട് വിട്ട് പോകുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ വീട് മിസ് ചെയ്യുക അല്ലേ. നമുക്ക് വളരെയധികം നൊസ്റ്റാൾജി ഫീൽ ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി. ഇതാണ് എന്ത് മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ്, നൊസ്റ്റാൾജിയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലെ മെയിൻ കണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇലിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ഓഫ് സുധാമൂർത്തി. സുധാമൂർത്തിയുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ നമുക്ക് നൽകുന്നത്. So let us move to the story. Horaigal. What is the meaning of Horaigal? ഈ ഹൊറൈഗൽ എന്നുള്ളത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദി വേർഡല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് എ കന്നഡ വേർഡ്. ഇതൊരു കന്നഡ വേർഡാണ്, ഒരു കന്നഡ ടേമാണ് ഹൊറൈഗൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൊറൈഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയുന്നത് കൽബഞ്ച് അല്ലേ, നമ്മൾ വിശ്രമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വല്ല ആലിൻ്റെ ചോട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ മരത്തിൻ്റെ ചോട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനത്തെ ഹൊറൈഗലുകൾ. ഹൊറൈഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൽബെഞ്ച് തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൊറൈഗലിൻ്റെ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൻ്റെ ഗ്രാമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിങ്ങിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ഫീലിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് സുധാമൂർത്തി ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയിലൂടെ നമ്മളോട് കൺവേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെൻ്റാണ്, ഒരു അനക്ഡോട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിങ് ആൻഡ് കെയറിങ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടൻറ്റ്, ഈ ഒരു ഹൊറൈഗൽ എന്ന സ്റ്റോറിയുടെ മെയിൻ കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നൊസ്റ്റാൾജിയാണ്. Okay, is it clear? So let us move to the text. Backward, turn backward, O time in your flight, make me a child again just for tonight. ഒരു കോട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് മീനിങ്? സമയമേ, നിൻ്റെ പ്രയാണത്തിൽ നിന്ന് അല്പം തിരിച്ചു പോകൂ, ഇന്ന് രാത്രിയിലേക്ക് മാത്രം നീ എന്നെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാക്കുമോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം കടന്നുപോയി ഒരു ചെറിയ കുട്ടി എന്തായി വലിയൊരു സ്ത്രീയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ ആലോചിക്കില്ലെങ്കിൽ അവൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്ത്, എന്നെ നീ കുറച്ച് സമയത്തേക്കെങ്കിലും ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയാക്കി മാറ്റുമോ. നമ്മളും പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിനെ കുറിച്ച്. ഇത്രയും ഒന്നും വലുതാവേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലേ, ചെറിയ കുട്ടി തന്നെ ആയിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എപ്പോഴും, അതായിരുന്നു നല്ലത്. ആ സമയമായിരുന്നു എന്നും വളരെയധികം റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ടൈമാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡ് വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ഫീലിംഗ് തരുന്നൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഹൊറൈഗൽ. നെക്സ്റ്റ്, remembering the good old childhood days often fill our mind with freshness and vigor and revitalizes us enough to go forward with confidence. നമ്മുടെ നല്ല ബാല്യകാലത്തെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും, ആവേശഭരിതരാവാറുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓർമ്മകൾ നമ്മളെ ഒരുപാട് ശക്തരാക്കുകയും അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തോടു കൂടി മുൻപോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി, ലൈഫിൽ ഒന്നും കൂടെ മുൻപോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഫോർവേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൺഫിഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
So let us move to the text. First paragraph. Hot summer days remind me of my childhood in a little village. There was a large banyan tree right in the middle of the village, and I would spend many hours playing under it during my holidays. The tree was like a massive umbrella, with its branches providing much needed shade and succor. ഈ പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് വേനൽക്കാലത്തെ ചൂടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഗ്രാമത്തിൽ ചിലവഴിച്ച തൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡേയ്സിനെ കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ട് മിഡിലായിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഒരു വലിയൊരു ബനിയൻ ട്രീ, ഒരു ആൽമരം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ മാസീവ് അംബ്രല്ല, ഒരു വലിയ കുടയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അത്. ആൻഡ് ഐ വുഡ് സ്പെൻഡ് മെനി ഹവേഴ്സ് പ്ലേയിങ് അണ്ടർ ഡ്യൂറിങ് മൈ ഹോളിഡേയ്സ്. എൻ്റെ ഹോളിഡേയ്സിലൊക്കെ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിഡേയ്സ് സമയത്തൊക്കെ എൻ്റെ സമയം മുഴുവൻ ചിലവഴിച്ചിരുന്നത് ആ ഒരു ബനിയൻ ട്രീൻ്റെ താഴെയായിരുന്നു. The tree was like a massive umbrella with its branches providing much needed shade and succor. ഈ ഒരു ബനിയൻ ട്രീ കാണുമ്പോഴന്നെ ഒരു വലിയൊരു അംബ്രല്ല പോലെ അല്ലേ, ഒരു കുടയുടെ രൂപത്തിലായിരുന്നു അത് കാണുമ്പോഴന്നെ. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബ്രാഞ്ചസ് പ്രൊവൈഡിങ്, അതിൻ്റെ ശാഖകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇറ്റ്സ് നീഡഡ് ഷെയ്ഡ് ആൻഡ് സക്കർ, അത് നല്ല നിഴലും തണുപ്പൊക്കെ നൽകിയിരുന്നു. Travelers spent some time sitting under it and catching their breath before going on their way. To make them comfortable, there was a horagle under the tree. Horagle literally means a stone that can bear weight. It was a large flat stone placed horizontally over two vertical ones, thus making a stone bench on which anyone could sit and rest a while, chat with a fellow traveler, and exchange news of the road. ഇവിടെ പറയുന്നത് ട്രാവലേഴ്സ് സ്പെൻഡ് സംടൈംസ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ആൻഡ് ക്യാച്ചിങ് ദെയർ ബ്രീത്ത് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഓൺ ദെയർ വേ. ആളുകളൊക്കെ കുറച്ച് നേരം, യാത്രക്കാരൊക്കെ യാത്രക്കിടയിൽ വന്ന് കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരുന്നു ഈ ഒരു ഹോറേകൾ. ആൻഡ് ടു മേക്ക് ദം കംഫർട്ടബിൾ, അവരവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വളരെയധികം കംഫർട്ടബിൾ ആവും. ദർ വാസ് എ ഹൊറേഗൽ അണ്ടർ ദ ട്രീ. ആ ഒരു മരത്തിന് താഴെ എന്തുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ഹൊറേഗൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലെ പിക്ചറിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ. ആൻഡ് ഹൊറേഗലിൻ്റെ ലിറ്റററി മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബിയർ വെയ്റ്റ്, ഒരു ഭാരം വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന കല്ലിനെയാണ് ഹൊറേഗൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ലാർജ് ഫ്ലാറ്റ് സ്റ്റോൺ പ്ലേസ്ഡ് ഹൊറിസോണ്ടലി ഓവർ ടു വെർട്ടിക്കൽ വൺസ്. വെർട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള രണ്ട് കല്ലിൻ്റെ മേലെ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ടൊരു സ്റ്റോൺ വെച്ചതിനെയാണ് ഹൊറേഗൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദസ് മേക്കിംഗ് എ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വിച്ച് എനി വൺ കുഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ് എ വൈൽ, ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൽ വന്ന് ഇരിക്കുകയും റെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ചാറ്റ് വിത്ത് ഫെലോ ട്രാവലേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ന്യൂസ് ഓൺ ദി റോഡ്. മാത്രമല്ല അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് പരസ്പരം സംസാരിക്കുകയും വർത്തമാനം പറയുകയും റോഡിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്യാം. Cool water would be kept in earthen pots near the bench and people could quench their thirst before starting their journeys again. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കൽബെഞ്ചിൻ്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൊറേഗലിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ വെള്ളവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ യാത്രക്കാർക്ക് വെള്ളമൊക്കെ കുടിച്ച് ദാഹമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ദർ ഇസ് എ quench their thirst. What is the meaning of quench? Quench means ശമിപ്പിക്കുക. തേഴ്സ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ദാഹം അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിയായ ദാഹമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, ആ ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ വെള്ളമുള്ള കാരണം അപ്പോൾ ദാഹമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ മതി, പതുക്കെ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യാത്രക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലേബേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, വിശ്രമിച്ചിട്ട് സാവധാനം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, തൻ്റെ ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ വേണോ അങ്ങേക്ക് പിന്നെ യാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ റെഡിയായാൽ മതി. ഓക്കെ. I am sure similar arrangements can be found in village all over the country. ഇത്തരം സൗകര്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്നാണ് നമ്മുടെ സുധാമൂർത്തി പറയുന്നത്. ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിൾ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ കൽബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വിശ്രമിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൊറേഗൽ നിന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നതിന് എന്താണ്, ഷെയറിങ് ആൻഡ് കെയറിങ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ തീം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൊറേഗലിൽ ഇരുന്നിട്ട് അവരെന്താണ് പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു കെയറിങ്ങും ഷെയറിങ്, ഈ രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്.
The Horrigal in our village holds special memories for me, as it is inextricably linked with my grandfather. He was a retired school teacher and would spend hours every day sitting under the banyan tree and walking to those resting there. When I would get tired of playing, I would sit next to him and observe the people he was speaking to and listen to their conversations. ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ഒറിജിനൽ അവർ വില്ലേജ്, അവളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ആ ഒരു കൽബെഞ്ച് ഒരുപാട് മെമ്മറീസ്, സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറീസ് അവളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇൻഎക്സ്ട്രിക്കബിളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത, ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ. അപ്പോൾ തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട്, തൻ്റെ മുത്തച്ഛനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, റിമൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി വാസ് എ റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചർ. അദ്ദേഹം ഒരു റിട്ടയർഡ് സ്കൂൾ ടീച്ചറാണ്. വുഡ് സ്പെൻഡ് ഹവേഴ്സ് എവറി ഡേ സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ദോസ് റെസ്റ്റിംഗ് ദർ. അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, ഒരുപാട് സമയം ആ ഒരു കൽബെഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹൊറൈഗലിൽ ചെലവഴിക്കുമായിരുന്നു. ആൻഡ് സിറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദ ബനിയൻ ട്രീ ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് ടു ദോസ് റെസ്റ്റിംഗ് ദർ. വെൻ ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് ടയേർഡ് ഓഫ് പ്ലേയിങ് ഐ വുഡ് സിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ടു ഹിം. അപ്പം ഞാൻ കളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വളരെയധികം ടയേർഡായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇരിക്കും. ആൻഡ് ഒബ്സർവ് ദ പീപ്പിൾ ഹി വാസ് സ്പീക്കിംഗ് ആൻഡ് ലിസൺ ടു ദെയർ കോൺവെർസേഷൻ. അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ യാത്രക്കാരുമായിട്ട് മുത്തച്ഛൻ്റെ സംസാരവും മറ്റും നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, മുത്തച്ഛൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു. Most of them were villagers taking a break from their work in the field nearby. They had to walk a long distance each day, carrying heavy burdens on their heads. Tired out by the heat, they would drink the cool water, wash their faces with it, and chat with the grandfather. Their conversation would be about their daily lives and worries. ഗ്രാമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്ന ചില ഗ്രാമീണർ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ഒരു കൽബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൊറൈഗൽ. ദ ഹാഡ് ടു വാക്ക് എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈച്ച് ഡേ. അവർക്ക് ഒരുപാട് ദൂരം ഡെയിലി എന്ത് ചെയ്യണം, യാത്ര ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മാത്രമല്ല ആൻഡ് ക്യാരിങ് ഹെവി ബേർഡൻസ്, അവരുടെ തലയിൽ ഒരുപാട് ബേർഡൻസ്, വലിയ ഭാരവും ചുമന്നിട്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുക, യാത്ര ചെയ്യുക. ആൻഡ് ടയർഡ് ഔട്ട് ദ ഹീറ്റ്, കടുത്ത ചൂട് കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്യും, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു കൽബെഞ്ചിലിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ദ കൂൾ വാട്ടർ, അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പോട്ടിലെ കൂൾ വാട്ടർ കുടിക്കുകയും അവരുടെ ഫേസൊക്കെ വാഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഗ്രാൻഡ് ഫാദറുമായിട്ട് കുറച്ച് നേരം ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. ദ കോൺവെർസേഷൻ വുഡ് ബി അബൌട്ട് ദെയർ ഡെയിലി ലൈഫ്സ് ആൻഡ് വറീസ്. അവരുടെ കോൺവെർസേഷൻ മുഴുവൻ എന്ത് തന്നെയാണ്, അവരുടെ ഡെയിലി ലൈഫ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന വെറീസിനെ കുറിച്ചിട്ട്, പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസൊക്കെയാണ് തൻ്റെ മുത്തച്ഛനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാറ്. Master Ji, this summer has been so hot. I have never seen such a dry weather. Oh Master Ji, it is getting difficult to me to carry these large loads on my head. Thank God for this hurricane. I wish my son would help, but he only wants to go to the city. They spoke about the difficulties they lived with. My grandfather would only listen to them, but just talking to him seemed to refresh them for the journey. After some time, they would pick up their burdens with some ease and go their way. The hurricane was an important feature in their lives as a child. I would often not understand why they blushed so often for being there. After all, it was only a stone bench. It was my grandfather who told me, "Child, a hurricane is essential in any journey. We all carry our burdens according to their situations and capacities." ഒരാൾ മുത്തച്ഛനോട് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, മാസ്റ്റർ ജി, ദി സമ്മർ ഹാസ് ബീൻ സോ ഹോട്ട്. ഇത്തവണത്തെ സമ്മർ വളരെയധികം ചൂടാണ്. ഐ നെവർ സീൻ സച്ച് എ ഡ്രൈ വെതർ. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഡ്രൈ വെതർ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. മറ്റൊരു വ്യക്തി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, മാസ്റ്റർ ജി, ഇറ്റ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു മീ ക്യാരി ദിസ് ലാർജ് ലോഡ്സ് ഓൺ മൈ ഹെഡ്. ഇത്രയും ഭാരമൊക്കെ എൻ്റെ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. താങ്ക് ഗോഡ് ഫോർ ദിസ് ഹൊറൈഗൽ. ഈ ഒരു ഹൊറൈഗൽ ഉണ്ടായതിനെന്ത്, ദൈവത്തോട് നന്ദി. ഐ വിഷ് മൈ സൺ വുഡ് ബി ഹെൽപ്പ് ബട്ട് ഹി ഓൺലി വാണ്ട്സ് ടു ഗോ ടു ദ സിറ്റി. എൻ്റെ മകൻ എന്നെ സഹായിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവൻ്റെ താല്പര്യം എന്താണ്, സിറ്റിയിലോട്ട് പോകാനാണ്. ദേ സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദേ ലിവ്ഡ് വിത്ത്. അവർ താമസിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ലൈഫിലുള്ള പല ഡിഫിക്കൽട്ടീസും തൻ്റെ മുത്തച്ഛനുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ കുഡ് ഓൺലി ലിസൺ ടു ദം, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു ഹിം സീം ടു റീഫ്രഷ് ദം ഫോർ ദി ജേർണി.
എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ അവർ സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ വെറുതെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കേൾക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ലിസൺ ചെയ്യുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ അവർക്കിതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ വല്ലാണ്ടൊരു റീഫ്രഷ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് റീഫ്രഷ് ആയ പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. After some time, they would pick up their burdens and some ease and go their way. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ആ ബേർഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്ന ആ ഒരു ലോഡ് തൻ്റെ തലയിൽ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ ഈസായിട്ട് വളരെയധികം സ്മൂത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, തിരിച്ച് വളരെ ടയേർഡായി വന്നവർ കുറച്ച് റീഫ്രഷ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വളരെ ഈസിനെസ്സോട് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ ലോഡ് ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ഹൊറഗൽ വാസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ. After some time, they would pick their burdens and ease and go their way. The Horagel was an important feature in their lives as a child. I would often not understand why they blessed is so often and being there. അപ്പോൾ ഒരുപാടധികം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൽബഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൊറഗൽ എന്നുള്ളത് അവരുടെ ലൈഫിലെ തന്നെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടാണ് മാറിയത്. ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രയധികം നന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൽബഞ്ചിനോട് ഇത്രയധികം ഒരു താങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നന്ദി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലെസ്സിങ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് മൈ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ഹു ടോൾഡ് മീ, ചൈൽഡ്, എ ഹൊറഗൽ ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എനി ജേർണി. അപ്പോൾ എൻ്റെ മുത്തച്ഛൻ എന്നെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ്, ഏതൊരു യാത്രയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ജേർണിയിലും വളരെയധികം എസെൻഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ഒരു ഹൊറഗൽ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം എസെൻഷ്യലായിട്ടൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ഹൊറഗൽ എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു. We all carry our burdens according to our situations and capacities. നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻസും കപ്പാസിറ്റിയും അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരുപാട് ബേർഡൻസ് ക്യാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് എവറി വൺസ് ഇൻ എ വൈൽ വി നീഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ്. പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് പുട്ട് ഡൗൺ ദ ബേർഡൻ ആൻഡ് റെസ്റ്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഭാരം ഇറക്കി വെച്ച് അല്പം വിശ്രമിക്കണം. ഓൺലി ദെൻ വി ക്യാൻ റീഫ്രഷ് ആൻഡ് ഇനഫ് ടു പിക്ക് ദ ലോഡ് വൺസ് മോർ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ റീഫ്രഷ് ആയതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ലോഡ് വീണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. The Horagel gives everyone that opportunity to do so. ഈ ഒരു ഹൊറഗൽ എന്നുള്ളത് ഇത്തരം ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് പീപ്പിൾ റീഗെയിൻ ദെയർ സ്ട്രെങ്ത്സ്. മാത്രമല്ല കൽവഞ്ചുകൾ യാത്രക്കാരുടെ ശക്തി തിരിച്ചെടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഏതൊരു ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും പണക്കാരനായാലും എപ്പോഴെങ്കിലും അവർക്ക് എന്തുണ്ടാകും, ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലോഡ്സ് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ബേർഡൻസ് ക്യാരി ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അവർ നേരിടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്നുകൂടി റീഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ദേ നീഡ് ടു സ്റ്റോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ദേ നീഡ് ടു റെസ്റ്റ് ഡൗൺ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ചിലപ്പോൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബേർഡൻ ഒന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കുറച്ച് നേരം റെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കൊന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സങ്കടങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന അത്രയും വലിയൊരു ഫീലിങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ബേർഡനൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റൊരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അയാൾ നമ്മളോടൊന്നും തന്നെ തിരിച്ചും റിപ്ലൈ തന്നില്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അയാളോട് തന്നെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തോന്നുന്നൊരു റിലീഫുണ്ട്. ആ ഒരു റിലീഫാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൊറഗൽ ഈ ഒരു യാത്രക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രാവലേഴ്സിന് നൽകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് ബേർഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് മറ്റൊരാളോട് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു റിലീഫുണ്ട് അല്ലേ. ആ റിലീഫിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് വീണ്ടും നമുക്ക് റീഗെയിൻ അവർ സ്ട്രെങ്ത്ത്, നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെങ്ത്ത് വീണ്ടും റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളായാലും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏജിലുള്ള കുട്ടികളായാലും നിങ്ങളും പല പ്രശ്നങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാരൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തികളോട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും, നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ത് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവരൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ആ ഒരു ബേർഡൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇറക്കി വെക്കുമ്പോഴേ നമുക്കൊരു റിലീഫ് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പണായിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ആ ഒരു വലിയൊരു ബേർഡൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇല്ലാണ്ടായി പോകുന്ന ഫീലിംഗ് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ഹൊറഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹൊറഗലിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഷെയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ കെയറിങ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഹൊറഗലിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഹൊറഗൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഷെയറിങ് ആൻഡ് കെയറിങ് എന്നുള്ള രണ്ട് ക്വാളിറ്റീസ് നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഹൊറഗൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അല്ല, ആരും കൂടിയുണ്ട്, സുധാമൂർത്തിയുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറും കൂടി. കാരണം ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനോടാണ് ഈ ഒരു ട്രാവലേഴ്സ് അവരുടെ ലൈഫിലുണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസിനെ കുറിച്ചും പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡെയിലി ലൈഫിലെ വെറീസിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൊറൈഗൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷെയറിങ് ആൻഡ് കെയറിങ് ക്വാളിറ്റി ആർക്കും കൂടെ ഉണ്ട്? തൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദറിനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിടയിലും ഒരുപാട് ഹൊറൈഗലുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നവരെ, ആ ഒരു കൽവഞ്ചിനെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൊറൈഗൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 കല്ലുകളുള്ള ആ ഒരു വെഞ്ചിനെ മാത്രമല്ല പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ കെയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ ഹൊറൈഗലായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹൊറൈഗൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ദേ നീഡ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് റീഗെയിൻ ദ സ്ട്രെങ്ത്. അവരുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ശക്തി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം ഹൊറൈഗൽസ്. ഓക്കെ, ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും.